ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वड भागी सत संगी जनों आप वड भागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। भाई बिधि चंद जी जिस वेले लाहौर तो घोड़ा लेके चलते ने इस तरीके दे नाल घोड़े नूं चलाउंदे ने कि घोड़ा बड़े समय तो बन्निया सी, किते घोड़े नूं थकेवा ना हो जावे ते रस्ते दे विच गुरु दे प्यार दे विच आके गुरबाणी दे शब्द उचारण करदे करदे भाई बिधि चंद जी तुरदे जांदे ने। कोई रस्ते दे विच शहर आ जांदा है, नगर आ जांदा है, उस तो एक पासे दी करके घोड़ा लंघाउंदे ने। जिस वेले भाई बिधि चंद रूपे नगर दे विच पहुंचे ना, सतगुरु जी दा डेरा नहीं वेखिया। जदों डेरा नज़र ना आया उस वेले नगर दे विच आके पुछना कीता कि सतगुरु जी कित्थे गए ने। उस वेले गुरसिखां ने दस्सिया कि जिहड़ा जोधराए है ना, उन्हें सतगुरु जी के चरणों के विच बेनती की। सतगुरु जी उहदे नाल कांगड़पुर दे विच पहुंचे ने। फिर इत्थों भाई बिधि चंद घोड़े तो उतर जाते हैं ते रेशम दीयां डोरां दे नाल घोड़े नूं डराया ते तुरदे होए कांगड़पुर दे विच पहुंच जाते हैं। इधर सतगुरु जी दीवान सजा के बैठे ने। बहुत सारे गुरु के प्यार वाले सिख सतगुरां दी हजूरी दे विच बैठे ने। ते उस वेले फिर सतगुरु जी जोधराए दे नाल बचन विलास करते हैं। जोधराए भाई बिधि चंद घोड़ा लेके आउण वाला है। इन्नी देर नूं भाई बिधि चंद नजर आ जाते हैं। सतगुरु जी तखत तो उठते ने। जोधराए ते होर गुरु दे प्यार वाले भाई जेठा जी आदि के भी सतगुरु जी दे नाल चल पैंदे ने। सतगुरु जी अगों दी जाके भाई बिधि चंद नूं मिलदे ने। भाई बिधि चंद ने दोनों हाथ जोड़े, सतगुरु जी के चरणों ते नमस्कार की। जदों सतगुरु जी के चरणों ते मस्तक टेकिया, सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह भाई बिधि चंद नूं उठाउंदे ने, अपने गले दे नाल लगाया, बड़ा प्यार किया, बचन कीते। बिधि चंद सीना गुरु का सीना, तू ते गुरु ते तेरे विच ते गुरु दे विच कोई अभेद नहीं। सतगुरु जी कहन लगे, गुरसिखा तू साडे ते बड़ा वड्डा करजा चढ़ना कीता, असी तेरा करजा उतारना चाहते हैं। भाई बिधि चंद नूं सतगुरु जी कहन लगे कि भाई बिधि चंद मंग की मंगदा है। उस वेले फिर भाई बिधि चंद ने हाथ जोड़े बेनती की, सतगुरु जी जे त्रुठे हो ना ते नाम दा रंग ते साधु दा संग बख्शना करो, जे किरपा दे घर दे विच बख्शिश दे घर दे विच आए। इस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने भाई बिधि चंद दा बड़ा आदर सत्कार किया। ते जदों सतगुरु जी बैठे, बहुत सारे गुरसिख सतगुरु जी की हजूरी दे विच बैठे सन। सतगुरु जी फिर भाई बिधि चंद तो पुछदे ने, बिधि चंद दस तू घोड़े किवें लैके आया है। भाई बिधि चंद कहन लगे कि सतगुरु जी तुसीं सब कुछ जानते हो, अंतरजामी हो, तुहाडे तो की लुकिया है। ये कारज ही सतगुरु जी तुसीं करवाउण वाले हो। ते फिर उस वेले भाई बिधि चंद कहन लगे कि जे सतगुरु जी मेरे तो सुनना चाहते हो तो मैं तुहानूं सुणाउंदा। जिवें भाई बिधि चंद काही बन के गए, पहला घोड़ा लेके आए, वो सारी वार्तालाप भाई बिधि चंद ने सतगुरु जी की हजूरी दे विच सुणाउणी कीती। ते जिवें दूजा घोड़ा लैण वास्ते जांदे ने,
ਜਿਵੇਂ ਦਮਲੀਏ ਤੇ ਗਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੋ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪਿੱਛੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬੜ ਰੋਰਾ, ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਏ ਭਿਰੇ ਸਭ ਪੌਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਾਇਓ, ਮਗ ਸੁਖੇਨ ਗਾਵਤ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। हे प्रभ अस दुष्कर जयकारा, तुम बिन को कर सकै विचारा। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਮਾਨੁਖ ਲੀਲਾ, ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਪਤ ਕਰੋ ਸੁਸ਼ੀਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਭਏ ਸਹਾਇਕ ਜੈ ਕੈ ਜਾਈ, ਤਉ ਏ ਕਾਰ ਕਰਨ ਬਨ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨਿਓ ਸਮੁਦਾਇਓ, ਸੋਚਈਐ ਗੋ ਅਬ ਕਰਵਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਧਿਏ ਸਕਲ, ਕਹਿਓ ਸਹਿਤ ਵਿਸਤਾਰ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਨਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰਿਓ, ਸੁਨੋ ਕਥਾ ਸੁਖਸਾਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਇਹ ਚਰਿਤਰ ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਨ, ਦਾਸ ਜਾਨ ਜਸ ਮੋਕੋ ਦੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਏਮ ਕੈ ਬੰਦੇ ਪਰ ਬਿੰਦ, ਸੁਨਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭਾ ਨਰ ਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਚਰਜ ਪਏ ਸੁਨਤ ਚਤਰਾਈ, ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਭ ਹੋਨ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਸੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਸਭ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਰ ਨ ਸਕੈ ਜਗ ਮਾਨਵ ਕੋਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵਿਧਿਏ ਕਰਵਾਇਓ, ਤਛਿਨ ਕਰਬੇ ਸਿੱਖ ਪਠਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਤ ਛਿਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕੀਤੀ। श्री हर गोविंद चंद बखाना, 1000 को हमने माना। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। अब ही ल्यावो सब करवाए, सुनत करत भे नर समुदाय। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕਰੋ। सुन संकारपुर ग्राम जो नेरे, लेन हेत चल आए कनेरे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਪਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। हुकम दियो धुंद बजवाए, उत्सव अदक भयो नर आए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। कई हजारन की होए पीर, दरसा सिरी सोडी बर बीर। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। केतक कोतक करने हारे, रचा तमाशा बिबद प्रकारे। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। बाधित अपर नगर के आए, डफ ढोलादक बहुत बजाए। ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਫ ਤੇ ਢੋਲ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। आधक मोदत चित हवै नर नारी, दरसै सतगुर हवै बलिहारी। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਭ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। महाकुलाहल सब में होवा, सुने प्रसंग सोचरज जोवा। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਲਾਹਲ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਮੱਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਆਇਓ ਸਮੁਦਾਏ ਪੰਕਤ ਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਠਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਗੀ ਗਨ ਪੰਤੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੈਠੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਭ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁ ਬਰਤਾਵੇ ਤਬੈ ਲਗਾਏ ਦਿਓ ਤੋਜੇ ਅਚ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਵੇ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਭ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਚਾਰ ਕਟੀ ਲਗ ਤਕ ਵਰਤਾਇਓ ਲੈ ਜਿਨ ਅਚਿਓ ਰਿਓ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਦੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਛਕੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ ਨੈਣ ਖੁੱਟਿਓ ਸਗਰੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਛਕੀ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਗ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਲੀਨ ਤਿਹਾਵਲ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ ਗੁਰ ਜਸਪੁਰ ਪੁਰ ਘਰ ਘਰ ਛਾਏ। ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋਧ ਸੋ ਜੋਧਾ ਗਨ ਠਿਗ ਬੈਸੇ ਵਿਦਿਏ ਕਯੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਐਸੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਦੇਰ ਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੇ ਰਿਸਿਆਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲਪਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਚੜੈ ਤੁਰਨ ਹੀ ਆਵੈ ਕਹਿ ਗਾਡੋ ਉਮਰਾਵ ਚੜਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਏ ਲਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਅਬ ਭਾਰਾ ਇਮ ਜਾਨੋ ਜਿਮ ਮੋਏ ਨਿਹਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਲਖੋ ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਨੈ ਆਲਸ ਰਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਕੜਾਈ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਾਰੇ ਰਹਿ ਤੁਰੰਗਮ ਜ਼ੀਨ ਸਕਲ ਤੁਫੰਗਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਗਨ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਆਗਵਨੂ ਜਗਿਓ ਵੀਰ ਰਸੁਰ ਅਰ ਦਬਨੂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਨ ਦੇਖ ਚੂਰੇ ਸੂਰੇ ਚਿੱਤ ਉਲਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੁਝਿਓ ਤਬੈ ਜੋਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਇਹਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਕਿਸ ਬਿਦ ਜੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਅਲਪ ਭੱਟ ਨਾਲ, ਛਤਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਚੜ ਆਏ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਠਨ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਹੋਏ ਪਰਵੇਸ਼ੋ, ਕੈ ਜੰਗਲ ਥਲ ਪਿਖੋ ਵਸ਼ੇਸ਼ੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਦੋ ਮਰੂ ਥਲ ਹੈ ਇਤ ਕੋਏ, ਕਿਸ ਬਿਦ ਰਹੋ ਮਵਾਸੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋਧ ਕਯੋ ਕਰ ਜੋਰ ਬਹੋਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਸੰਗਰ ਘੋਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੈ। आहे दलेश्वर की बहु सेना, राज जगत को गिनती है ना। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗੇ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੰਗ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। टरो आप किम सरबर होवो, तोप जंबूरन को गन जोवो। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜੰਬੂਰੇ ਰਹਿ ਕਲੇ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਲ ਜਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। जंगल बिखे प्रवेशो दूर, ताल बिलोको जय जल रूर। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਲ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। तिसके तीर राखिया डेरा, भेजा लश्कर शाह कनेरा। ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। खोज खोज करी तुत थान, हट जाह होए कर वैरान। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਪਾਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਭ ਪਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। जंगल विखै सो प्रवेश नाही, जल के थल भेव ना तिन पाही। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰੂ ਥਲ, ਮਾਰੂ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। लाभपुर कै दिल्ली चल जाए, बाहर प्रवेशो इस थल आए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। बिबद बिलास करो हर खावो, सिख संगत को सुख उपजावो। ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਸ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ। इस प्रकार को मत है एक, बिन बखाद है जलद बबेक। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਮਤ ਨਿਧਾਨ, ਸੁਨਤ ਜੋਧ ਤੇ ਕੀ ਨ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹਮਾਰੇ, ਹੋਏ ਨਾ ਜੰਗ ਨਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧ ਰਾਏ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮਤ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸੈਤ ਕਨ ਤੁਰਕ ਬਖਾਨੈ, ਲਰੈ ਨਾਬ ਉਰ ਮੈਂ ਡਰ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਲਟਾ ਲੈਨ ਤੁਰੰਗਮ ਕੇਰਾ, ਤੌਰਣ ਚਈਤ ਕਰਤ ਬਡੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਰੰਗਮ ਸੈਨਾ ਰਾਖਨ, ਹੋਤ ਸਫਲ ਸੰਗਰ ਕੇ ਕਾਂਖਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ, ਇਹ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਰਕਨ ਸਾਥ ਲਰਨ ਗੁਣ ਕਨੇ, ਮਰੇ ਦੇਵਪੁਰ ਬਾਸਾ ਬਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਏ। ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਜਸ ਥੀਵਤ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਸੁਖ ਭੋਗਤ ਹੋਏ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹਲਤ ਪਲੰਤੇ, ਸੁਭਟਨ ਕੀ ਭੁਜ ਸੋ ਲਟਕੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ। ਹਮ ਛਤਰੀ ਕਿਮ ਛੋਰੇ ਰਨ ਕੋ, ਅਬੈ ਮਨੋਰਥ ਹੋਇਸ ਮਨ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਛਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਬੈ ਪੜੈ ਸੰਗਰਾਮੋ, ਛਤਰ ਪਠਾਵੋ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧ ਰਾਏ, ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਦੇ ਧਾਮ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਰੀ। ਭਇਓ ਯੁੱਧ ਜੁਗ ਸਮੈ ਹਮਾਰਾ, ਅਬ ਵਿਸਾਲ ਹੀ ਪਰੈ ਅਖਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧ ਰਾਏ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੰਗ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਜੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਅਖਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ ਵਡੇ ਉਮਰਾਵ ਮਾਰੈ ਪੁਨ ਦਫਨੈ ਰਣ ਥਾਵ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਰ ਬੈਠਕ ਬਨੇ ਹਮਾਰੀ ਬੈਠੈ ਬੋਲੇ ਸਾਥ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਦਰਾਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਰਬੇ ਹੇਤ ਬਤਾਵੋ ਥਾਨ ਜਹਾਂ ਪਰੈ ਤੁਰਕਨ ਘਮਸਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਧਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਰਣ ਤਜਬੋ ਮੋਏ ਨੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਅਹ ਅਚਿਤ ਲਰਬੇ ਜਸ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਲਖ ਸਤਿਗੁਰ ਆਸ਼ੈ ਹਰਖਤ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੋਧ ਰਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਛਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਹਾਥ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਬਾਕ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਲਰਬੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨਾ ਸਕਈ ਮਰੈ ਸ਼ਤਰ ਰਿਸ ਕਰ ਜੋ ਤਕਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਨ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਾ ਲਰਨ ਕੋ ਘਾਤ ਸੁਨੀਜੈ ਭਰਿਓ ਤਾਲ ਜਲ ਜਹਾਂ ਲਖੀਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਧ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਚੌਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਉਜਾਰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਖੋਜਿਓ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਵਰ ਘੇਰੋ ਚਉ ਔਰ ਪਾਏ ਨਾ ਹਲੇ ਪਰੇ ਵੱਡ ਜੋਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਣਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਦੇਵੋ। ਕਿਤ ਕਾਲ ਜਬ ਜੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਰਿਪਗਨ ਕੋ ਬੋ ਲਾਗੈ ਪਿਆਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜਿਓ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਲਾ ਤਬ ਭਾਜੈ ਧਰ ਤਰਾਸ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤਿਓਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੁਖ ਸੇਤੀ ਕਟੈ ਖੜਗ ਸੋ ਜਿਉ ਪੱਕ ਖੇਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਢ ਦੇਣਾ,
ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੂਟ ਲਹਿੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੰਗ, ਰਾਖੈ ਮਾਰ ਸ਼ਤਰਗਨ ਜੰਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਹੇ ਬਚਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ, ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਕਿਰਪਾ ਨਕੇਤ। ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਧਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧਰਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਜੋਧਰਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸੁਨੋ ਜੋਧ ਐਸੋ ਅਬ ਥਾਨੇ, ਕਰੋ ਬਤਾਵਨ ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਧਰਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਗਾਇਓ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਨੇਰਾ, ਬਿਖਮ ਸੁਗਮ ਥਲ ਤੈ ਸਭ ਹੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧਰਾਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਗਾਹਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਾ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੋਧਰਾਏ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਨਤੀ, ਸਭ ਥਲ ਕੀ ਲਖ ਭਾਖਤ ਬਿਨਤੀ। ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਥਾਨ, ਜਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਮ ਜੰਗ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਤੈ ਤੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਾਰੇ, ਭਾਜੈ ਰਿਪ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਤੁਰਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਰੁਚਾਰ ਕੋਸ ਸਥਲ ਤੇ, ਭਰਿਓ ਸਰੋਵਰ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 5-4 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤਿਸਕੇ ਗਿਰਦ ਕਰੋ ਚਲ ਡੇਰਾ, ਹਮ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਹੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਰਕ ਪੰਜ ਕੋ ਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਨਿਥਾਣਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 4-5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਥਾਣਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਥਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਲਾਬ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਜਲ ਸੋਏ, ਛਤਰ ਪਲਾਏ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਨ ਜੋਧ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਛੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਧਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋਧਰਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਲੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜੋਧਰਾਏ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।